All right. Offer and acceptance. We already defined what is offer, and we have mentioned some characteristics of the offer. These characteristics are revealed from this definition. Like uh, there must have expression of willingness, must be to another, and with a view to obtaining the assent of that other. So if these three characteristics are available in any statement, that statement we call an offer. Then in the last class we discussed legal rules regarding merit offer. So there are 9 points following the book Mercantile Law, authored by M.C. Koschal, published from India by Bikash Publication. So we have discussed these points. Today we are going to study this topic, that is lapse and revocation of offer. You know what is actually mean for lapse? Lapse means getting down. Getting down. Lapse means getting somewhat discharged. Discharged. Okay. Discharged. And revocation means some rejection. So lapse means getting down or being discharged, and revocation means getting rejected. So how an offer becomes rejected, or how an offer gets down or gets discharged, we will see uh, following this conditions. First, you see an offer lapses after stipulated or reasonable time. Stipulated means specific. Stipulated means specific. Okay. Yes, sir. Specific. And reasonable means reasonable means what?
Reasonable means usual or usually happens. So, sorry, usually happens. So an offer lapses after stipulated, that is specific, or reasonable, that is usually happens, time. Suppose IAUC has offered you courses for registration, and IAUC has set a deadline that you have to complete your registration by 25th of February, suppose. So after 25th February, the offer will be lapsed. You cannot make registration, that is, you cannot accept the courses after 25th February. Are you getting my points? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So an offer lapses after a stipulated time, that is, if there is any deadline, and if the deadline is crossed, then the offer will be lapsed. It will not work. The offer will not work. You cannot accept anymore. If you accept, then there will be no contract because there is no offer. The offer is already lapsed. Why? Because the time is over. And for another, like reasonable time, if there is no deadline, suppose I think your registration for this semester, autumn 20, I think there is no deadline from Controller of Exam. There is no deadline. So what will happen then? Will you be able to make registration after final exam even? No, sir. No. No, because this is not usually practiced that we do registration after final exam. No, it doesn't happen. It's quite unusual. So it's not reasonable. So usually what happens for others, usually in this case, students make registration or complete registration before midterm exam. So midterm exam is the deadline, reasonable time. So when the time of midterm exam is over, then you cannot make registration anymore. You see, there is no deadline, but still you have to find a time frame. You have to find a time frame that usually the others follow. Okay, অন্যান্যরা যেটা করে, অন্যান্যরা সবাই, in almost every cases, it happens that the students complete their registration by midterm exam. So you also have to complete the registration by midterm exam. After midterm exam, তুমি যদি এসে বলো যে I want to make registration, then the university is not bound to keep the courses offered for you. Okay, so the offer will be lapsed after reasonable time. There was no deadline, so not stipulated time, it's just reasonable time. আমার কথা কি বোঝা গেছে? জি স্যার। কোনো কিছুর জন্য যদি ডেডলাইন সেট করা থাকে তাহলে ওই ডেডলাইনের পরে অফারটা ল্যাপস হয়ে যাবে। আর যদি কোনো ডেডলাইন সেট করা না থাকে তাহলে যেটা যৌক্তিক সময়, যেটা অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ঘটে, সাপোজ তোমাদের বইয়ে একটা এক্সাম্পল আছে, সেই এক্সাম্পলটা বলছে যে সাপোজ এক্স একজন অ্যাপ্লিক্যান্ট, উনি একটা কোম্পানিতে, সাপোজ এবিসি কোম্পানি, ABC Limited,
উনি সেই কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করলেন, অ্যাপ্লাইড ফর ইস্যুইং শেয়ারস। উনি অ্যাপ্লাই করলেন সাপোজ 1st মার্চ, 1st মার্চ উনি অ্যাপ্লাই করলেন যে আমাকে কিছু আপনার কোম্পানির আই এম উইলিং টু বাই সাম শেয়ারস অফ ইউর কোম্পানি। এখন দেখেন 1st মার্চ মিস্টার এক্স অ্যাপ্লাই করলেন, কিন্তু কোম্পানির কাছে সেই অ্যাপ্লিকেশনটা পৌঁছালো, দ্যাট ইজ এই অফারটা কমিউনিকেটেড হয়েছে কোম্পানির কাছে, কিন্তু কোম্পানি সেই অফারটা নিয়ে বসে আছে। কোম্পানি কি করলো, সাপোজ 15th অক্টোবর, on 15th October company issued some share to Mr. X। তাহলে টাইমটা দেখেন আপনি 1st মার্চ থেকে হিসাব করেন, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, অগাস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর। How much time it took? Almost 8 months. जी Company took 8 months to accept the offer। তাহলে এটা কি এরকম যে শেয়ার ইস্যু করতে আসলে কি 8 মাস লাগে? नो सर। হ্যাঁ, ইউজুয়ালি, যদিও কিন্তু এই মিস্টার এক্স বলে নাই যে আমি এত তারিখের মধ্যে আপনার শেয়ারগুলো কিনতে চাই, সে কোনো ডেডলাইন দেয় নাই। তাহলে ডেডলাইন দিলে এটা এবিসির জন্য একটা বাইন্ডিংস থাকতো যে হ্যাঁ এই সময়ের মধ্যে তাকে এটা ইস্যু করা অথবা না করা জানিয়ে দেওয়া যে ইয়েস আমরা ইস্যু করতে পারছি না। হ্যাঁ, এবিসি হ্যাজ এভরি রাইট টু রিজেক্ট মিস্টার এক্স অফার। এক্স এর অফারটা রিজেক্ট করার এভরি রাইট আছে এবিসির কাছে, কিন্তু এবিসি সেটা রিজেক্টও করলো না, শেয়ার ইস্যুও করলো না। 8 মাস পরে এসে শেয়ার ইস্যু করে দিল, অ্যাজ ইফ যে এবিসি লিমিটেড কি করেছে, অ্যাকসেপ্টেড দ্য অফার। তাহলে কখন অ্যাকসেপ্ট করেছে? 8 মান্থস। 8 মান্থস, দিস ক্যানট বি a reasonable time even to issue the offer of this kind। শেয়ার ইস্যু করতে ম্যাক্সিমাম হলে যেটা 1 মান্থ। এখন তো উইদিন সেকেন্ডস, উইদিন মিনিট শেয়ার ইস্যু হয়ে যায় ডিউ টু দ্য ব্লেজিং অফ টেকনোলজি। ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো যেখানে আমরা ধরে নেই যে এটা হয়তো 1 মাস সময় লাগে, 1 মাস সময়ের মধ্যে অলমোস্ট সব কোম্পানিগুলো 1 মাস সময়ের মধ্যে শেয়ার ইস্যু করে, তাহলে সেখানে 8 মাস পরে এবিসি যদি শেয়ার ইস্যু করে, তাহলে উইল এক্স bound to pay for this share? नो सर। Is there any contract in between Mr. X and ABC company? नो। No. কেন? Why? Because X যে অফারটা করেছিল, X এর যে অ্যাপ্লিকেশনটা ছিল for issuing shares, that got invalid. Lapse means getting invalid. এটা ইনভ্যালিড হয়ে গেছে, এটা আর অ্যাকসেপ্ট করার মতো অবস্থায় নাই। Is it clear to you? जी सर। হ্যাঁ, কোথাও ক্লিয়ার না হলে আমাকে জিজ্ঞেস করবে। নাম্বার 2 যেটা বলছে যে an offer lapses by not being accepted in the mood prescribed. In the mood prescribed. An offer lapses by not being accepted in the mood prescribed. একটা অফার ল্যাপস হয়ে যায় যদি সে অ্যাকসেপ্টেড না হয় in the mood prescribed, যেই মুডে তাকে অ্যাকসেপ্ট করতে বলা হয়েছিল। সাপোজ আইআইইউসি তোমাকে যেই কোর্সগুলো অফার করেছে, সেই কোর্সগুলো তোমাকে বলা হয়েছে যে আইআইইউসির একটা পোর্টাল আছে, সেই পোর্টালের মধ্যে যেতে গিয়ে ওখান থেকে কোর্স সিলেক্ট করতে,
এবং সেই কোর্সগুলো অনলাইনে সাবমিট করতে, তারপরে হচ্ছে সেখানে তোমার অ্যাডভাইজার সেটাকে এন্ডোর্স করে দেবেন, করে দিলে পরে ইওর রেজিস্ট্রেশন উইল বি কনফার্ম। এটা কি এটাই কি ইজ নট ইট দ্য প্রসেস? স্যার আরেকবার বলেন পয়েন্ট 2 নম্বর পয়েন্টটা। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, এক্সাম্পলটা কি বুঝে গেছে? বোঝা যায়নি? আচ্ছা, আমি বলেছি an offer lapses by not being accepted in the mood prescribed। একটা অফার ল্যাপস হয়ে যায় যদি তাকে যে মুডে অ্যাকসেপ্ট করতে বলা হয়েছিল সেই মুডে অ্যাকসেপ্ট করা না হয়। এক্সাম্পল দিচ্ছি, এক্সাম্পল বুঝলে পরে পয়েন্ট বোঝা যাবে। এক্সাম্পল কি, আইআইইউসি তোমাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করতে বলেছে যে একটা পোর্টালের মধ্যে তোমার স্টুডেন্ট পোর্টাল আছে, সেটাতে অ্যাক্সেস করতে হবে অনলাইনে, সেখান থেকে গিয়ে কোর্স সিলেক্ট করতে হবে কি কি কোর্স রেজিস্ট্রেশন করতে চাও, তারপরে সেটা প্রি রেজিস্ট্রেশনের জন্য সাবমিট করতে হবে। হ্যাঁ, প্রি রেজিস্ট্রেশন হিসেবে সাবমিট করতে হবে। তারপরে তোমার যেই অ্যাডভাইজার আছেন, কোর্স অ্যাডভাইজার, উনি দেখবেন, দেখে এটাকে যদি কনফার্ম করেন, এন্ডোর্স করেন, তাহলে পরে তোমার রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট হবে। ডান। ইজ নট ইট দ্য প্রসেস? জি স্যার। আইওসি তে কোর্স রেজিস্ট্রেশন করার প্রসেস কি এটাই নয়? স্যার এটাই তো। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে আইওসি তে কোর্স রেজিস্ট্রেশন করার প্রসেস। আচ্ছা, এখন তুমি যদি বলো যে না, আইওসি আমাকে কোর্স অফার করেছে, আমি কোর্স অ্যাকসেপ্ট করব, সমস্যা নাই। তুমি একটা ফর্ম ডেভেলপ করেছো, সেই ফর্মের মধ্যে তুমি কোর্সগুলো লিখে তোমার অ্যাডভাইজারের কাছে নিয়ে দিয়ে এসছো যে স্যার আপনি এটাতে সাইন করে দেন, আমি এটা আইটি তে জমা দিয়ে দিব, ওরা আমার এটা রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট করে দিবে। তাহলে কি এটা অ্যাকসেপ্টেড হবে? হবে না স্যার। No, sir. No, sir. No, because you have not followed during acceptance, you have not followed the due process of acceptance of the offer. তাহলে কি হবে, অফারের সাথে যদি কোনো মুড প্রেসক্রাইব করা থাকে, তাহলে সেই মুডটাকে যদি ফলো না করা হয়, তাহলে সেই অফারটা ল্যাপস হয়ে যায়। ক্লিয়ার? সেই অফারটা তুমি আর অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না। এখন যদি বলো যে না, এটা তুমি ফর্ম সাবমিট করার পরে আইওসি যদি তোমাকে রিজেক্ট করে দেয়, এরপরে তুমি যদি বলে যে না না ঠিক আছে আমি তাহলে অনলাইনে গিয়ে ফিল আপ করতেছি, তাহলে সেটা হয়ে যাবে তোমার পক্ষ থেকে অফার, যদি তখন সেটা চলে যাবে আইওসির কাছে, আইওসি এটা অ্যাকসেপ্ট করলে হবে, আর নাহলে হবে না। জি স্যার। তোমাকে এটা বুঝতে হবে যে আমি কখন কে আসলে অ্যাকসেপ্ট করতেছে, কখন কে রিজেক্ট করতেছে, কখন কে অফার করতেছে, এই বিষয়গুলো তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে, তাহলে পরে তুমি এটা বুঝবা। এই পয়েন্টের সাথে আরো একটু এক্সটেনশন আছে, যে কলেজে অনেক সময় যে ইফ নো মুড ইজ প্রেসক্রাইবড, যদি কোনো মুড প্রেসক্রাইব করা না থাকে তাহলে তুমি কি করবে? তাহলে বলছে ইন সাম ইউজুয়াল এন্ড রিজনেবল ম্যানার। হ্যাঁ, তখন আবার বলছে যেটা হয়ে যাবে ইন সাম ইউজুয়াল এন্ড রিজনেবল ম্যানার। আইওসি যদি তোমাকে কোর্স রেজিস্ট্রেশন করার কোনো প্রসেস প্রেসক্রাইব না করে থাকে, তাহলে অন্যান্যরা যেভাবে রেজিস্ট্রেশন করে তুমিও সেইভাবেই রেজিস্ট্রেশন করবা। ইউ উইল ফলো দ্য ট্র্যাডিশন। আমার কথা বুঝতে পেরেছো? বাট স্টিল তুমি তোমার মন গড়া মতো কিছু করতে পারবা না। তোমাকে হয় যে মোড প্রেসক্রাইব করা হয়েছে সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে, আদারওয়াইজ তোমাকে যেটা ট্র্যাডিশন আছে, ট্র্যাডিশন বা কাস্টম বলে এটাকে, কাস্টম ইটসেলফ ইজ এ ল। ট্র্যাডিশন, ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড ট্র্যাডিশন যদি থাকে এবং যেটা ল এর সাথে খুব বেশি কন্ট্রাডিক্টরি না, সেই ধরনের ট্র্যাডিশন তুমি ফলো করতে হবে। যদি সেই ট্র্যাডিশন ফলো না করো তাহলে তোমার অফার কি হয়ে যাবে? ল্যাপস হয়ে যাবে। নাম্বার 3 বলছে an offer lapses by rejection. An offer lapses by sorry, an offer lapses by কি বলো? Rejection. By rejection. Wonderful. তাহলে যেটা হচ্ছে এই রিজেকশন,
রিজেকশন মানে কি? রিজেকশন মানে হচ্ছে saying no to the offer, showing negative opinion, giving negative consent. So we call it rejection. So rejection may be of two types. Rejection may be of two types. One is direct rejection. Another one is indirect rejection. So direct rejection যেটা, সেটা হচ্ছে ডাইরেক্টলি কোনো অফারকে নেগেট করে দেওয়া। ঠিক আছে, ডাইরেক্টলি কোনো অফারকে নেগেট করে দেওয়া। নো, আই এম নট অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য পজিশন টু অ্যাকসেপ্ট। তুমি বলে দিলে এটা যে আই এম সরি, আই এম নট ইন দ্য পজিশন টু অ্যাকসেপ্ট ইউর অফার, সেইং নো টু দ্য অফার। তাহলে কি হয়ে গেল? ডাইরেক্টলি রিজেক্ট হয়ে গেল। ইনডাইরেক্টলি রিজেক্ট হয় যখন দুইটা ঘটনা ঘটে। একটা হচ্ছে কাউন্টার অফার যদি হয়, অথবা কন্ডিশনাল অ্যাকসেপ্টেন্স। হ্যাঁ, তাহলে এই দুইটা ঘটনা যদি ঘটে তখন আমরা বলতে পারি যে এটা কি হয়ে গেল? ইনডাইরেক্টলি রিজেক্ট হলো। মানে সে ডাইরেক্টলি না বললো না, কিন্তু সে এমন একটা কাজ করলো যেটার মাধ্যমে আসলেই কিন্তু অফারটা কি হয়ে গেল? ল্যাপস হয়ে গেল বাই রিজেকশন। তাহলে কাউন্টার অফার কেমন? কাউন্টার অফার হলো, সাপোজ তুমি রিকশায় করে কোথাও যাবে, তুমি রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলে, রিকশাওয়ালাকে আজকাল দেখি অনেকেই মামা ডাকে, তুমি বললা যে মামা যাবেন? মামা বলল যাব। কোথায় যাবেন? তুমি বললে, ধরো তুমি এখন আছো চকবাজারে, তুমি বললে বদ্দারহাট। রিকশাওয়ালা বলল যাব, ইয়েস যাব। ভাড়া হচ্ছে 40 টাকা সাপোজ। তাহলে এবার দেখো মামা যেটা বললো, রিকশাওয়ালা মামা, যে বদ্দারহাট যাব, ভাড়া হচ্ছে 40 টাকা, এটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি অফার। এটা কি? অফার। তাহলে রিকশাপলার হ্যাজ offered you a trip at টাকা 40, so this is an offer. এবার তুমি যদি রিকশায় উঠে বসে পড়ো, তাহলে sounds you have accepted the offer, there will be a contract. বোঝা গেল? জি স্যার। হ্যাঁ, এখন তুমি যদি বলো, মানে রিকশায় তুমি না উঠে তুমি যদি বলো যে না না, এখান থেকে বদ্দারহাট কি 40 টাকা ভাড়া নাকি, এখান থেকে বদ্দারহাট 30 টাকা ভাড়া, তুমি বললা এটা, তাহলে এখন তুমি এই যে বললা যে 30 টাকা ভাড়া, এটা হচ্ছে কাউন্টার অফার। কি এটা? কাউন্টার অফার। কাউন্টার অফার। রিকশাওয়ালা অফার করেছিল 40 টাকা, যাব বদ্দারহাট যাব, 40 টাকা ভাড়া, দ্যাট ওয়াজ অ্যান অফার। তুমি বলেছো না না মামা, বদ্দারহাট 30 টাকা ভাড়া, 30 টাকা দেব, চলেন। তাহলে এটা হচ্ছে তোমার পক্ষ থেকে আরেকটা অফার, তুমি তার অফারের পিঠে আরেকটা অফার করলা, এই জন্য এটাকে বলে কাউন্টার অফার। কি বলে এটাকে? কাউন্টার অফার। কাউন্টার অফার। গুড গুড। এখন তাহলে দেখো যে তুমি কাউন্টার অফার যখনই করলা, তুমি যখনই বললা যে 30 টাকা, তখনই কিন্তু তার 40 টাকার যে অফারটা, এটা ল্যাপস হয়ে গেছে। কি হয়ে গেছে? এটা ল্যাপস হয়ে গেছে। যে এটাই বলছে এখানে, an offer lapses by rejection। তাহলে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি
ডাইরেক্ট রিজেকশন না, এটা এটা হলো সে 40 টাকা বলেছে আর তুমি তার বিপরীতে 30 টাকা বলার কারণে তার 40 টাকার অফারটা ল্যাপস হয়ে গেছে। ক্লিয়ার? জি স্যার। হ্যাঁ, এখন তুমি আশপাশে একটু একটু ঘুরে টুরে একটু মাথা নাড়ায় চাড়ায় দেখছো যে আর আশপাশে তেমন কোনো রিক্সা নাই, তোমার এদিকে তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার বদ্দারহাটে। তুমি চিন্তা করলা ধর 10 টাকা আর কি ম্যাটার করবে, ঠিক আছে চলে যাই। তুমি এখন বললা মামা চলেন চলেন, এটা বলে তুমি রিক্সায় উঠতে যাচ্ছ। তখন রিক্সা পোলার তোমাকে বলল যে না খালামুনি, আমি এখন বদ্দারহাটে যাব না। বুঝতে পেরেছ? জি স্যার। হ্যাঁ, কি বিপদ তৈরি হয়ে গেল কিনা? জি স্যার, হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তা এখন তুমি কি তুমি আইন বিশেষজ্ঞ, তুমি কি রিক্সা পোলারকে বলতে পারবা যে হ্যাঁ তুমি 40 টাকা অফার করেছিলা, আমি এখন 40 টাকায় তো তোমাকে দিতে চাচ্ছি, অ্যাকসেপ্ট করতেছি, সো তোমার সাথে আমার সাথে কন্ট্রাক্ট হয়ে গেছে, তুমি অফার করছিলা আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম, তাহলে কন্ট্রাক্ট হয়ে গেছে, তোমাকে অবশ্যই যেতে হবে বদ্দারহাট। তুমি কি ক্যান ইউ মেক হিম বাউন্ড টু মুভ? নো স্যার। ও স্যার। নো, হোয়াই? কারণ উনি যখন ফার্স্টে বলেছিলেন প্রাইস 40 টাকা, আমি তো বলছিলাম যে না 30 টাকা, হ্যাঁ, মার্কেটিং তো করে ফেলেছিলাম এই জন্য। তুমি 30 টাকা বলেছো, কাউন্টার অফার করেছো, এই কারণে তার 40 টাকার অফারটা কিন্তু রিজেক্ট হয়ে গেছে। নাও ইউ ক্যানট অ্যাকসেপ্ট ইট, নাও ইউ ক্যানট অ্যাকসেপ্ট ইট। ওকে? যদি না সে নতুন করে আবার অফার করে, সে যদি বলে তুমি 30 টাকা বলার পরে সে যদি বলে যে না 30 টাকায় যাব না 40 টাকাই দিতে হবে, এই কথা যদি সে বলে তাহলে তুমি উঠে যেতে পারবা, আর কিছু বলা দরকার নেই। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে সে রিনিউ করেছে তার অফারটা। কি করেছে? রিনিউ করেছে। হ্যাঁ, তুমি কাউন্টার অফার করার পরে সে রিনিউ করেছে। তো এরকম যদি রিনিউ করে তাহলে পারবা। আর যদি সে বলেছে 40, তুমি বলেছো 30, এরপরে সে ওই 30টা না করে দিয়েছে আর কোনো কথা বলে নাই, তার মানে দেয়ার ইজ নো অফার, তার এটা ল্যাপস হয়ে গেছে এই তোমার কাউন্টার অফারের কারণে। আর তুমি যেটা 30 টাকা বলেছিলা সে ডাইরেক্টলি না করে দিয়েছে যাব না, তাহলে এটা ডাইরেক্ট রিজেকশন। কথা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। তুমি তারটা প্রথমে রিজেক্ট করেছো তোমার কাউন্টার অফার দিয়ে, দ্যাট ইজ ইনডাইরেক্ট রিজেকশন। তুমি যেটা 30 টাকা অফার করেছো সে তখন ওইটাকে বলছে না আমি 30 টাকায় যাব না, দ্যাট ইজ ডাইরেক্ট রিজেকশন। তাহলে দুইটাই, একটা ইনডাইরেক্ট রিজেকশন প্রথমটা, এরপরেরটা হচ্ছে তার পক্ষ থেকে ডাইরেক্ট রিজেকশন হয়ে যাওয়ার কারণে দেয়ার ইজ নো অফার সাস্টেইন, দেয়ার ইজ নো অফার সাস্টেইনস। তো তাহলে কি হচ্ছে এখন, তুমি সে যদি নতুন করে অফার করে অথবা তুমি বলো যে মামা চলেন 40 টাকায়, ঠিক আছে চলেন 40 টাকায়, তাহলে এটা তুমি অফার করলা। এখন সে যদি বলে যে না আমি আসলে বদ্দারহাট যাব না, হি হ্যাজ এভরি রাইট টু রিজেক্ট ইউর অফার। এখন তুমি 40 টাকা বলছো, সে যাবে না। বুঝতে পেরেছো? কারণ সে দেখতে পাচ্ছে ওই দূরে আরেকজন তার দিকে তাকিয়ে আছে, হয়তো সে আরো দূরে যাবে, 70 টাকার ভাড়া পাবে এখন। হ্যাঁ, এই জন্য বলছে না আমি এখন বদ্দারহাট যাব না। হি হ্যাজ চেঞ্জড হিজ মাইন্ড। মানুষ প্রতি 10 সেকেন্ডে মন পরিবর্তন করে, 10 সেকেন্ড মাত্র, এর মধ্যে মন পরিবর্তন করে। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। হ্যাঁ, তো তাহলে দেখো এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট আসলে, যে তুমি অফার এবং অ্যাকসেপ্টেন্স কে করছে, কখন করছে, কিভাবে, কারটা অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে কারটা রিজেক্ট হচ্ছে, এই জিনিসগুলো খুব প্রপারলি না বুঝতে পারলে কন্ট্রাক্ট কিন্তু বুঝতে পারবে না, এবং আলটিমেটলি ওই কন্ট্রাক্ট থেকে তুমি কোনো মেরিট বা ডিমেরিট পাবে না। আর বাকি থাকলো কোনটা? কন্ডিশনাল। হ্যাঁ, কন্ডিশনাল অ্যাকসেপ্টেন্স। কন্ডিশনাল অ্যাকসেপ্টেন্স কি? কন্ডিশনাল অ্যাকসেপ্টেন্স হচ্ছে তোমাদের বইয়ে একটা এক্সাম্পল আছে, বইয়ের এক্সাম্পলটা কেমন ছিল? সাপোজ X offered his motor car to Y. X Y এর কাছে তার মোটর কারটা অফার করলো টু সেল এট টাকা 300,000।
এক্স ওয়াই কে বললো যে আমি আমার মোটর কার তোমার কাছে 300,000 মানে 3 লাখ টাকায় বিক্রি করতে চাই, তাহলে এটা অফার হয়েছে কি হয় নাই? জি স্যার হয়েছে। হয়েছে। অফার হয়েছে। এখন ওয়াই বলল ওকে মিস্টার এক্স, আমি তোমার মোটর কারটা 300,000 টাকায় কিনতে পারি তুমি যদি আমাকে তোমার কোম্পানির জিএম বানাও। If you appoint me the GM of your company, I will buy your car at টাকা 300,000। তুমি কি বুঝতে পেরেছো আমি কি বলছি? জি জি স্যার। তাহলে এটা কি হলো? ওয়াই কি হলো, তার অফারটা অ্যাকসেপ্ট করতে রাজি হলো একটা কন্ডিশন দিয়ে, তুমি যদি আমাকে তোমার কোম্পানির জিএম বানাও তাহলে আমি তোমার কার 3 লাখ টাকায় কিনবো। এখন বলো তাহলে এটা কি হবে? স্যার কন্ডিশনাল অ্যাকসেপ্টেন্স ও অ্যাকসেপ্টেন্সের কারণে কি হবে? ইনডাইরেক্ট ইনডিরেক্ট রিজেকশন, অফার। সরি রিজেকশন। ইনডাইরেক্ট রিজেকশন হয়ে গেল, and the offer will be lapsed, the offer will be lapsed, xy কে যে অফারটা করেছিল that offer will be lapsed, there is no such offer। এখন x যদি বলে যে না না আমি কি আমার গাড়ি নিয়ে এত ঠেকছি নাকি যে তোমাকে জিএম বানাইতে হবে আমার গাড়ি বিক্রি করার জন্য, x যদি এই কথা বলে তাহলে কি হচ্ছে? there is no ও offer, ডিরেক্ট স্যার ডিরেক্ট there is no offer, okay, in existence। ওয়াই যদি বলে যে না ঠিক আছে ঠিক আছে জিএম বানাইতে হবে না, আমি আপনার গাড়ি 3 লাখ টাকায় কিনতে রাজি আছি, এখন কি কন্ট্রাক্ট হবে? নো স্যার। স্যার এক্স রিজেক্ট করে দিয়েছে। এক্স তো রিজেক্ট করে দিয়েছে এবং তারও আগে কন্ডিশনাল অ্যাকসেপ্টেন্স দিয়ে দেওয়ার কারণে অ্যাকসেপ্ট যে অফারটা ছিল সেটাও রিজেক্ট হয়ে গেছে। that offer y cannot accept, y cannot accept anymore, y এটা আর অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না। why? because this is lapsed, okay, ইয়েস স্যার। বুঝছো? নাম্বার 4 বলছে an offer lapses by the death or insanity of the offeror or the offeree before acceptance। তাহলে অ্যাকসেপ্টেন্সের পূর্বে অফারর অথবা অফারি কেউ যদি মারা যায় অথবা ইনসেইন হয়ে যায়, মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়, পাগল হয়ে যায়, অক্ষম হয়ে যায়, তাহলে কি হয়ে যাবে? ওই অফারটা ল্যাপস হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। সাপোজ এ অফার করেছে বি কে যে টু সেল 1000 bags of sugar, okay, x এই এ বি কে অফার করেছে টু সেল 1000 bags of sugar, প্রাইসও আছে পার ব্যাগ 100 টাকা, 1.5 কিলোর একটা প্যাকেট, এক একটা প্যাকেটে হচ্ছে 1.5 কিলো করে থাকবে, এক একটা প্যাকেটের দাম হচ্ছে 100 টাকা করে, এরকম 1000 ব্যাগ সুগার বিক্রি করবে বলে এ বি এর কাছে প্রস্তাব করেছে। তাহলে এখানে অফার আছে কি নাই? অফার আছে। আছে। আচ্ছা এই অফারটা করেছে সাপোজ
সে হচ্ছে 10th February। February এই অফারটা করেছে। করার পরে বি এখনো কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্ট করে নাই। বি এটা কিনবে কি কিনবে নাই। সাপোজ এই অফারটা হয়েছে, এটা একটা এক্সপ্রেস অফার, ইমেইলে পাঠিয়েছে, এ বি কে ইমেইল করেছে। এ থাকে চিটাগাঙে, বি থাকে ঢাকায় সাপোজ। তাহলে এ বি কে ইমেইল করেছে। এখন বি একে রিপ্লাই এখনো দেয়নি যে সে আসলে এটা অ্যাকসেপ্ট করছে নাকি রিজেক্ট করছে, সে আসলে এটা এর কাছ থেকে কিনবে নাকি কিনবে না, এটা সে জানায়নি। এখন জানালে তো কন্ট্রাক্ট হয়ে যাবে, যদি পজিটিভলি জানায় যে হ্যাঁ আমি কিনবো। সে এখনো কিছুই জানায় নাই। ইট মিনস দ্যাট যে সে এখনো এটা অ্যাকসেপ্ট করে নাই। বাই দিস টাইম অন 15th February, on 15th February, A died. A মারা গেল। Died on 15th February. What will happen now? এখন কি ঘটবে? অফারটা বাতিল হয়ে যাবে, মানে এটার অফার থাকবে না। বাতিল হয়ে যাবে। হ্যাঁ বাতিল হয়ে যাবে। কিভাবে বাতিল হবে? বাতিল হওয়ার জন্য এমনি তো হয়ে অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে না। অফার বাতিল হয়ে যাবে, তবে এটা ইট মাস্ট বি, এই যে নিউজ অফ ডেথ মাস্ট বি কনভেড টু বি ইমিডিয়েটলি। তাহলে এর যে অফিসিয়াল রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে, সাপোজ মিস্টার সি অথবা মিস সি, উনি হচ্ছেন এর অফিসিয়াল রিপ্রেজেন্টেটিভ। এর অ্যাবসেন্সে সি সমস্ত কিছু দেখাশোনা করবে। এখন ইট মে বি এজ ব্রাদার অর সিস্টার, ওয়াইফ, সান, ডটার। ওকে, তাহলে যে কোনো একজন যিনি অফিসিয়াল রিপ্রেজেন্টেটিভ, ওনার কাজ হচ্ছে উনি বি কে জানিয়ে দেবেন যে স্যার ইউসি, আমার বস আপনাকে যে অফারটা করেছিলেন, এই যে অফারটা 10th February, উনি আসলে মারা গেছেন। উনি কি করেছেন? মারা গিয়েছেন। মারা গিয়েছেন, এই কথাটা সি বি কে জানাবেন। তো যদি বাই দিস টাইম বি অফারটা অ্যাকসেপ্ট না করে থাকে, তাহলে এই অফারটা ল্যাপস হয়ে যাবে, বি আর এটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না। কিন্তু যদি বি অলরেডি, যেমন ধরো তুমি বি কে জানাচ্ছ, তার 5 মিনিট আগে তুমি এখন যে বি কে জানালে, ধরো তুমি জানালে হলো 11:45, কিন্তু ইফ দেয়ার ইজ এনি এভিডেন্স যে বি 11:40 তোমাকে একটা ইমেল করে দিয়েছে যে ইয়েস উই হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড ইউর অফার and certainly we are going to buy 1000 bags of sugar from you at the quoted price, বুঝতে পেরেছো? এই কথা যদি বি 11:40 জানায় থাকে, আর তুমি মৃত্যু সংবাদ যদি 11:45 জানাও, তাহলে ওই অফারটা অলরেডি তখন অ্যাকসেপ্ট হয়ে গেছে, এটা আর ল্যাপস হবে না, এটা আর রিজেক্ট হবে না। ক্লিয়ার? আমার কথা কি বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, কি বলেছি একটু রিপিট করো তো দেখি শুনি, কি বুঝতে পেরেছো? স্যার 5 থেকে বলবো নাকি লাস্টের দিকে বলবো? হ্যাঁ, লাস্টের দিকটাই বলো। যদি সি যদি বি কে জানায় 11:45 যে আমার বস মারা, যে আপনাকে অফারটা দিয়েছিলেন 10 ফেব্রুয়ারি উনি মারা গিয়েছেন, তখন বি যদি তার আগে যদি কোনো প্রতিক্রিয়া না জানায়, মানে কোনো রিপ্লাই না দেয়, তাহলে অফারটা বাতিল হয়ে যাবে বা ল্যাপস হয়ে যাবে। কিন্তু বি যদি 11:40 মানে সি জানার আগেই যদি রিপ্লাই দিয়ে দেয় যে আমি অ্যাকসেপ্ট করছি অফারটা, তখন হচ্ছে এটা অফার হয়ে যাবে, তখন এটা বাতিল হবে না। এটা অফার হয়ে যাবে এবং এটা কন্ট্রাক্ট হয়ে যাবে।
there will be a contract. Among C as official representative, C will remain bound to supply 100 bags of sugar. Even A is absent. A is dead. A dead, কিন্তু এর বিজনেস তো ডেড না। কথা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। হ্যাঁ, তো তাহলে এটা কি করবে, তোমার কন্ট্রাক্ট হয়ে যাবে এবং সি অবশ্যই 1000 ব্যাগ সুগার বি কে সাপ্লাই দিতে বাধ্য থাকবে। এখন মৃত্যু সংবাদ জানাইলেও কাজ হবে না। তো এই জন্য যেটা উচিত সেটা হচ্ছে মারা যাওয়ার সাথে সাথে ইমিডিয়েটলি জানিয়ে দেওয়া উচিত, যারা যারা স্টেক হোল্ডার আছে তাদেরকে ইমিডিয়েটলি জানিয়ে দেওয়া উচিত। এরপরে সময়টা রেকর্ডে রাখা উচিত যে আমি তাকে কখন জানাইছি। তারপরে যদি সে অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে সেই অ্যাকসেপ্টেন্স হবে না। আমি তাকে সংবাদ জানানোর পরে যদি সে অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে অ্যাকসেপ্টেন্স হবে না। আর যদি আমি তাকে আগেই জানাতে পেরেছি, সে রিপ্লাই দেওয়ার আগেই যদি জানাতে পেরেছি, তখন কি হয়ে যাবে, এই অফারটা কি হয়ে যাবে, ল্যাপস হয়ে যাবে। এই অফারটা ল্যাপস হয়ে যাবে, যেখানে এটাই বলেছে an offer lapses by death or insanity of the offeror and offeree. তাহলে অফারি হচ্ছে বি, আর অফারর হচ্ছে এ, যিনি অফার করেন। হ্যাঁ, যিনি অফার করেন ওনাকে বলা হয় অফারর, আর যাকে অফার করা হয় তাকে কি বলে, অফারি। হ্যাঁ, আচ্ছা, সাপোজ এই ঘটনাটা একটু উল্টা ঘটলো, যেমন বি মারা গেল, এই অফারটা করেছে এ করেছে বি কে 10 তারিখে, 15 তারিখে বি ডাইড। বি মারা গেল। তাহলে এখানে বি এর যে অফিশিয়াল রিপ্রেজেন্টেটিভ হবে, সাপোজ সেটা হচ্ছে ডি অথবা ই অথবা এক্স এরকম। তাহলে বি এর যে অফিশিয়াল রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে তার উচিত হবে এর সাথে যোগাযোগ করা এবং একে বলা যে স্যার, আপনি যে অফারটা করেছিলেন সেই অফারটা আমার বস আসলে অ্যাকসেপ্ট করার আগেই উনি মারা গেছেন, সুতরাং আপনার অফারটা তো ল্যাপস হয়ে গেছে। হ্যাঁ, we are sorry that we cannot buy the lot from you. We cannot buy the lot from you. আমরা আপনার কাছ থেকে আসলে এটা চালানটা কিনতে পারছি না। মারা যাওয়ার সাথে কোম্পানির কি সম্পর্ক? কোম্পানির সম্পর্ক হচ্ছে যদি অফারটা বি কে অ্যাড্রেস করে, এখানে আবার একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আছে, অফারটা যদি বি কে অ্যাড্রেস করে করা হয় তাহলে বি ইজ দ্য সোল অথরিটি টু অ্যাকসেপ্ট দ্য অফার। ঠিক আছে? সাপোজ বি হচ্ছে একটা কোম্পানি, সাপোজ ধরো বি হচ্ছে ওনার অফ এ কোম্পানি অথবা ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ এ কোম্পানি, কোম্পানি হচ্ছে XYZ কোম্পানি। হ্যাঁ, এখন তুমি যদি এরকম করতা যে তুমি অফারটা করেছো হলো যিনি এমডি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ XYZ কোম্পানি, এভাবে যদি করতা, তুমি যদি বি এর নামে না করতা, ডিয়ার মিস্টার বি এভাবে যদি না করতা, তাহলে কি হতো, বি এর অ্যাবসেন্সে এখন বি নাই, এখন এই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হচ্ছে ডি, তাহলে আবার ডি কিন্তু অফারটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারতো, অফারটা ভ্যালিড থাকবে। এবার কি আমার কথা বুঝতে পেরেছো? স্যার আরেকবার বলা যাবে? জি স্যার, আরেকবার। আমাকে প্রশ্ন করেছিল কি? স্যার মানে যদি বি মারা যায় তাহলে কেন কন্ট্রাক্টটা বাতিল হবে? কোম্পানির সাথে মৃত্যুর কি সম্পর্ক? ওটার যে অ্যান্সার দিয়েছি আমি, সেটা কি তুমি বুঝতে পারো নাই? স্যার আরেকবার। হ্যাঁ, বি এর সম্পর্ক হলো যদি অফারটা বি কে অ্যাড্রেস করে দেওয়া হয়, যদি অফারটা বি কে অ্যাড্রেস করে দেওয়া হয়, ডিয়ার মিস্টার বি এইভাবে যদি অ্যাড্রেস করা হয়,
তাহলে বি ইজ দ্য সোল অথরিটি টু অ্যাকসেপ্ট দ্য অফার। বি ছাড়া এটা আর কেউ অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না। স্বাভাবিকভাবেই বি তো মারা গেছে, তাহলে কে অ্যাকসেপ্ট করবে? বোঝো নাই? জি স্যার, বুঝছি। হ্যাঁ, এখন যদি অফারটা এইভাবে করা হতো যে কোনো বি মেনশন না করে, যে টু দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর XYZ কোম্পানি, এরপরে যদি বলতো ডিয়ার মিস্টার বি না বলে ডিয়ার স্যার, ওকে, ডিয়ার স্যার, এভাবে যদি করতো, আর অ্যাড্রেস করতে হলো এমডি, এই যে এমডি লিখেছি আমি আগেই, এমডি XYZ কোম্পানি, ওকে। হ্যাঁ, এরপরে সাবজেক্ট দিয়ে ডিয়ার স্যার আসসালামু আলাইকুম এভাবে করে যদি সে অফারটা রেডি করে দিত, তাহলে কি হতো? তাহলে বি এর অ্যাবসেন্সে, বি মারা গেছে, এখন হচ্ছে ডি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তাহলে ডি এটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারতো। ক্লিয়ার? জি স্যার। আর কারো কোনো বোঝার সমস্যা আছে এটাতে? এটা আর কেউ বুঝতে পারো না এমন হয়েছে? Sir, even if it's not mentioned that the means, even if it's mentioned to Mr. B and he dies, so basically the offer will go to B, right? Sorry. The first you said it was like written to Mr. B. It was mentioned, it was specified to Mr. B. So now he's dead. So the offer will go directly to Mr. D, who is currently the managing director. Him. Yes, the offer will remain intact to the managing director if it is addressed to the managing director, not B. The matter is related to the address. Okay. Okay. If it was addressed to managing director, then managing director would accept the offer. Because you see এখানে কি বলা হয়েছে, এই যে দেখো অফারর এবং অফারি বলেছে, তাহলে অফারি এটা ডিফাইন্ড, যদি মিস্টার বি অফারি হিসেবে ডিফাইন্ড থাকে, তাহলে only B will have to accept the offer. Nobody else can accept the offer. Okay. Even if B is dead, no one can accept it. No. Okay. Okay. If it was addressed to managing director of XYZ company, then anybody who is managing director could accept the offer. Okay. You see number 5. First numberটা পড়ো তো, কি লেখা আছে? An offer lapses by revocation. An offer lapses by revocation. What does it mean, revocation? Rejection. Rejection. তবে পিওরলি রিজেকশন এবং রিভোকেশনের মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে। ডিফারেন্সটা কি? ডিফারেন্সটা হলো রিভোকেশন মানে সেলফ রিজেকশন, যে আমি নিজেই নিজেকে এই অফারটা থেকে প্রত্যাখ্যান করলাম। আমি একটা অফার করেছিলাম, এখন আমি বলছি যে সরি, এটা আমি অফার করছি না। সে অ্যাকসেপ্ট করার আগেই হইতে হবে, কিন্তু সে যদি অ্যাকসেপ্ট করে ফেলে তাহলে আবার কিন্তু হবে না, তাহলে তো কন্ট্রাক্টই হয়ে যাবে। Is it clear to you? Yes, sir. One more time, sir. Sir, can you repeat one more time? Revocation means self-rejection. That is, I myself is rejecting the offer I projected. আমি যে অফারটা প্রজেক্ট করেছিলাম সেই অফারটা আমি এখন ফিরিয়ে নিচ্ছি। I'm getting it back. All right. Okay. I'm getting my offer back.
So this is actually revocation. Self-rejection. হ্যাঁ, self rejection. Suppose এই যে টেন্ডার দেখেছো তোমরা, টেন্ডারে কি হয় অনেক সময় কোনো একটা প্রোডাক্ট রেখে দেওয়া হয় টেবিলের উপরে, সেটা হচ্ছে ইনভাইটেশন টু অফার। এখন সেখানে সামনে অনেকগুলো মানুষ বসা থাকে, বসে কোনো একটা প্রোডাক্টের ব্যাপারে দাম বলে। সাপোজ মিস্টার এক্স বলল যে এটার দাম হচ্ছে 500 টাকা আমি দেব। তখন তার যে ওনার, সে বলবে 500 টাকা, 501, 502, 503, এভাবে সে 1 2 3 বলবে। ইট মিনস যে সে চাচ্ছে যে অন্য কেউ অফার করুক, এর থেকে আরো বাড়ুক কেউ। So kind of like an auction. হ্যাঁ, ইটস লাইক এন অকশন, ওপেন টেন্ডার যেটা অকশন। তো সেখানে কেউ একজন বলল 500 টাকা, তখন ওনার বলল 501, 2, 3 এরকম বলল। আরেকজন বলল 550, তখন আবার ওনার বলছে 550, 1, 550, 2, 550, হ্যাঁ 3 এরকম বলতে যাবে। 3 বলার পরে আর যদি কেউ না বলে, তাহলে সে কি করবে? হি উইল জাস্ট ড্রপ এ হ্যামার। হ্যামার দ্যাট ইজ হাতুড়ি। সে এটা ইয়ে করবে, নিচে ফেলবে, এটা শব্দ হবে, ইট মিনস অ্যাকসেপ্টেড। ওকে, তোমার 550 টাকা যেটা বলেছো সেটা অ্যাকসেপ্টেড। তাহলে দেয়ার উইল বি এ কন্ট্রাক্ট। এখন সেই গুডস সে 550 টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য। ওকে, তাহলে এখানে কি কি ঘটনা ঘটেছে? যে গুডসটা সাজিয়ে বসে আছে সে হচ্ছে এটা টেন্ডার করছে। টেন্ডার হলো ইনভাইটেশন টু অফার, আমরা পড়েছিলাম, মনে আছে? জি স্যার। হ্যাঁ, ইনভাইটেশন টু অফার ইজ নট এন অফার। তাহলে অফার কে করবে? যে কিনতে চাইবে সে অফার করবে। সে সামনে বসা লোকজন, তাদের একজন বলছে 500 টাকা, হ্যাঁ, আরেকজন বলছে 550 টাকা। এখন যিনি বিক্রি করবেন উনি 550 তে লক করে দিবেন। তো লক করে দেওয়ার আগে উনি বলবেন 1 2 3, আর কেউ কিছু বলবে কিনা। এর মধ্যে যিনি 550 বলেছিলেন উনি দেখছেন যে না, আসলে 500 থেকে এক জাম্পে 550 বলে ফেলা ওনার ঠিক হয়নি, উনি বলতে চাচ্ছেন 520। তো তাহলে এটা উনি বলবেন, উনি যদি বলেন 520, তাহলে কি হয়ে গেল? তাহলে ওনার 550 অফারটা রিভোকড হয়ে গেল, রিভোকড। হ্যাঁ, উনি বলবেন সরি 550 না 520। যখন উনি দেখলেন 550 তে এটা লক হয়ে যাবে, একটু পরে লক হয়ে যাবে, এটা কিভাবে বুঝবো? এটা একটা হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দেওয়া হবে এক জায়গায়, এটাকে বলে হ্যামার ফলস। হ্যাঁ, হ্যামার ফল। হ্যামার ফল মিন্স অ্যাকসেপ্টেন্স। তাহলে বিফোর অ্যাকসেপ্টেন্স, এই যে বলেছে বিফোর অ্যাকসেপ্টেন্স, বিফোর অ্যাকসেপ্টেন্স কি করবে সে? এই যে বিফোর অ্যাকসেপ্টেন্স, সে মানে হচ্ছে বিফোর দ্য হ্যামার ফলস, যে প্রাইস বলেছিল বায়ার, সে বলবে সরি 550 না, এটা 520 অথবা 530 এরকম একটা কিছু বলবে। তাহলে বললে কি হয়ে যাবে? আগের অফারটা যেটা 550 বলেছিল ওটা রিভোকড হয়ে যাবে এবং ল্যাপস হয়ে যাবে। Once the hammer is fallen, it means the deal is sealed as in this amount. If it happens after the hammer falls, তাহলে there will be a contract and both of them are bound to honor the contract. আর যদি সে রিভাইজ করে before the hammer falls, তাহলে it tends to revocation, and with this revocation the offer will be lapsed. মানে 550 টাকার অফারটা আর ভ্যালিড থাকলো না। এখন অফার হয়ে গেল 520 টাকার অফার। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। Aman, is it clear to you?
Yes, sir. Yes, good. Number 6. Read it out. Number 6 কি বলছে? Revocation by non-fulfillment of a condition precedent to acceptance. What does it mean? What does it mean? Sir, means I don't know how to say. হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে না? No, sir. No. All right. অ্যাকসেপ্টেন্সের প্রেসিডেন্ট মানে কি? প্রেসিডেন্ট মানে হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্সের পূর্বে যদি কোনো কন্ডিশন দেওয়া থাকে যে হ্যাঁ, বা অ্যাকসেপ্টেন্সের সাথে সাথে যদি সাথে একটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট টু অ্যাকসেপ্টেন্স মানে পূর্বে, অ্যাকসেপ্টেন্সের পূর্বে, আরেকটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্সের পরে হতে পারে, কিন্তু আমরা এখানে যেটা বলছি এটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্সের পূর্বে। রিভোকেশন বাই নন ফুলফিলমেন্ট অফ এ কন্ডিশন প্রেসিডেন্ট টু অ্যাকসেপ্টেন্স। অ্যাকসেপ্টেন্সের পূর্বে কোনো কন্ডিশন দেওয়া থাকলে সেই কন্ডিশন যদি কেউ ফুলফিল না করে তাহলে অফারটা ল্যাপস হয়ে যাবে। সাপোজ তোমাকে তোমার এক ফ্রেন্ড বলল যে I can sell my motorbike or scooty. I can sell my scooty to you at টাকা 50,000 if you join Lions Club. Okay. একটা ইফ কন্ডিশন দিয়ে সে বলে দিল যে তুমি যদি লায়ন্স ক্লাবে জয়েন করো তাহলে আমি তোমার কাছে আমার স্কুটিটা 50,000 টাকায় বিক্রি করব। এটা হতে পারে, ইট ক্যান বি অ্যান অফার। এখন তোমার ফ্রেন্ড যদি সে বলে যে না, আই এম সরি, আই উইল নট জয়েন লায়ন্স ক্লাব, সরি আমি লায়ন্স ক্লাবে জয়েন করব, আমি তোমার স্কুটি 50,000 টাকায় কিনতে রাজি আছি কিন্তু আমি লায়ন্স ক্লাবে জয়েন করব না। এখন তুমি তো অফারের সাথে কন্ডিশন দিয়েছিলে, এই কন্ডিশন যদি কেউ ফুলফিল না করে তাহলে অফারটা ল্যাপস হয়ে যাবে। শুধু অফার অ্যাকসেপ্ট করতে রাজি আছে কিন্তু কন্ডিশন ফুলফিল করতে রাজি নাই, এরকম যদি হয় তাহলে অফারটা ল্যাপস হয়ে যাবে, কারণ অফারটা ডিপেন্ড করছে ওই কন্ডিশনের উপরে। কন্ডিশনটা নন ফুলফিল মানে অফারটাও ইনভ্যালিড। তুমি কি বুঝতে পেরেছো আমার কথা? জি স্যার। আমান, ইজ ইট ক্লিয়ার? Sir, if you can repeat once again, I'm a bit confused actually. Oh, it means like there is offer is being means it's been offered, but there is a condition. Yes, This offer comes condition with the offer. condition. If condition is non fulfilled, then the offer will become invalid. Right. Okay. Yes, sir. Yeah. Okay, good. Number 7. কি বলছে? An offer lapses by subsequent illegality or destruction of subject matter. An offer lapses by subsequent illegality or destruction of subject matter.
আমি একটা অফার করলাম একজনকে, আমি বললাম যে ওকে আই ওয়ান্ট টু সেল মাই মোটর বাইক টু ইউ এট টাকা 1,00,000 আমি 100,000 টাকায় আমার মোটর বাইকটা তোমার কাছে বিক্রি করতে চাই। এটা বলেছি, ওকে ফাইন। সে আমাকে এখনো অ্যান্সার দেয়নি, আমাকে জানায়নি এখনো। এর মধ্যে আমার মোটর বাইক নিয়ে একজন গেছে ঘুরতে, গিয়ে সে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। অ্যাক্সিডেন্ট করে মোটরসাইকেল একেবারে এটা কোলাপস করেছে, ডেস্ট্রয়েড। তাহলে কি হলো, যে সাবজেক্ট ম্যাটার যেটা আমি সেল করতে চেয়েছিলাম, যে আর্টিকেলটা আমি সেল করতে চেয়েছিলাম, ওটা এখন ডেস্ট্রয়েড। The subject matter is destroyed. তাহলে এই অফারটা কি আর ভ্যালিড থাকবে? না স্যার। No, it will be lapsed. Okay? Yes, sir. So today I'm going to finish it. Because the 1.7 point you said, it's like the offer should not have any illegality, something like that. হ্যাঁ, ইলিগালিটি যদি ট্যাক্স করে, if there is any illegality, suppose আমি তোমাকে বললাম যে I will supply you 100 bags of wheat on 25th February. আমি তোমাকে 25 ফেব্রুয়ারি 100 ব্যাগ গম সাপ্লাই দেব, প্রতি ব্যাগ হচ্ছে 200 টাকা করে। So there will be an offer. এখন 20th ফেব্রুয়ারি, আজকে টুডে, গভর্নমেন্ট কি করে দিল, বললো যে গমের সমস্ত প্রাইভেট ট্রেডিং বন্ধ। From today all kinds of private trading of wheat will be banned. তাহলে বলো, গভর্নমেন্টের ব্যানিং এর পরে এটা কি আর ইলিগ্যাল থাকবে? না স্যার, ইলিগ্যাল হয়ে যাবে। So it will stand illegal, it will become illegal. Illegal যখন হয়ে যাবে, তখন এটা আর কেউ none will be allowed to accept it because the offer is lapsed. Offer is lapsed. Why? Due to banning or declaration of illegal. Okay. Is it clear? Is it okay? Yes, sir. Good. So today I'm going to finish here. And let me check with your attendance. So thank you very much. Now I will take your attendance. And in the next class, we will discuss legal rules regarding valid acceptance. Yes, please.